दिन संख्या 245 प्रकाशित वाक्य 8 पर्व 1 पद ठारू 16 पर्व तार शेष पद पर्यंत। प्रकाशित वाक्य 8 पर्व। मेष शावक जेतेबेले सप्तम मुद्रा भांगिले सेतेबेले स्वर्गरे प्राय अर्ध घटिका पर्यंत नीरवता विराजित हैला। तत्परे मु ईश्वरଙ୍କ सम्मुखरे दंडायमान सप्तदूतଙ୍କୁ देखिली। सेमानଙ୍କୁ सप्त तुरी दत्त हैला। सेथिरे आउ जने दूत आसी बेदी निकटरे ठिया हेले। ताहांको हस्तरे सुवर्ण धूपाची थिला। पुणी सिंहासन सम्मुखस्थ सुवर्ण बेदी उपरे समस्त साधुमानଙ୍କ प्रार्थना सहित जोग करिबा निमंते ताहांको प्रचुर धूप दियागला। सेथिरे दूतଙ୍କ हस्तरु धूपर धूम साधुमानଙ୍କ प्रार्थना सह ईश्वरଙ୍କ सम्मुखरे उत्थित हैला। परे सही दूत धूपाची घेनी बेदीर अग्नि रे ताहा पूर्ण करी पृथ्वी उपरे पकाई देले। सेथिरे वज्र ध्वनि विभिन्न स्वर विद्युत और भूमिकंप हैला। सेतबेले सप्त तुरीधारी सप्तदूत तुरी ध्वनि करबाकू प्रस्तुत हेले। प्रथम दूत तुरी ध्वनि करन्ते रक्त मिश्रित शिला और अग्नि उपस्थित होई पृथ्वी रे निक्षिप्त हैला। सेथिरे पृथ्वी और वृक्ष समूहर तृतीयांश पुणी समस्त हरित वर्ण तृण दग्ध हैला। द्वितीय दूत तुरी ध्वनि करन्ते जेपरी अग्नि प्रज्वलित गोटे प्रकांड पर्वत समुद्र रे निक्षिप्त हैला। सेथिरे समुद्रर तृतीयांश जल रक्तमय होइगला। पुणी समुद्र रे थिबा जीव मानकर तृतीयांश मले और जहाजर तृतीयांश विनष्ट हैला। तृतीय दूत तुरी ध्वनि करन्ते अग्निशिखा परी प्रज्वलित गोटे बृहत नक्षत्र आकाशरु स्खलित होई नदी समूहर तृतीयांश और निर्झर गुड़िक उपरे पतित हैला। सेही नक्षत्रर नाम नागदअणा। सेथिरे जलर तृतीयांश नागदअणा हैला। आउ अनेक लोक सेही जल हेतु मले कारण ताहा तिक्त करा जाइथिला। चतुर्थ दूत तुरी ध्वनि करन्ते सूर्य चंद्र और नक्षत्र समूहर तृतीयांश आघात प्राप्त हेबारु से समस्त तृतीयांश अंधकारमय हैला। दिवसर तृतीयांश आलोक रहित हैला ओ रात्रि मध्य तद्रूप हैला। परे मु दृष्टिपात कली आउ आकाशर मध्य भागरे उड़ुथिबा गोटे उत्कृष्ट पक्षी उच्च स्वर रे एहा कहूथुबा सुनिली, हाय हाय हाय। पृथ्वी निवासी माने संतापर पात्र कारण आहुरी 3 जन दूत तुरी ध्वनि करबाकू जाउअछन्ति। प्रकाशित वाक्य 9 पर्व। तत्परे पंचम दूत तुरी ध्वनि करन्ते मो आकाशरु गोटे नक्षत्र पृथ्वी रे पतित हेबार देखिली। ताहाकू पाताल कुंडर चाबी दियागला। से सही पाताल कुंड फिटान्ते सेथिरु बृहत भाटीर धूम परी धूम उठिला। आउ सही पाताल कुंडर धूम हेतु सूर्य पुणी आकाश अंधकार आच्छन्न हैला। धूम मध्यरु पंगपाल बाहर होई पृथ्वी को आसिले। सेमानकु पृथ्वीर विचार शक्ति परी शक्ति दियागला। पृथ्वीर तृण कि हरित वर्ण शाक कि कौनसी वृक्षर अनिष्ट न करी जो मानक कपाल रे ईश्वरक मुद्रांक नाही केवल सेमानक अनिष्ट करबाकू सेमानकु कुहागला। सेमानकु बोध न करी 5 मास पर्यंत सेमानकर जंत्रणा घटाइबाकू सेमानकु क्षमता दियागला। बिच्छा मनुष्य को मारिले जेपरी जंत्रणा हुए एही जंत्रणा सही प्रकार। सही समय रे मनुष्य माने मृत्युर अन्वेषण करिवे किंतु कौनसी प्रकारे ताहार उद्देश्य पाइबे नाही। सेमाने मरिबाकू बांछा करिवे किंतु मृत्यु सेमानक ठारू पलायन करिवो। पंगपाल मानकर आकृति युद्धार्थे सज्जित अश्व मानक सदृश। सेमानक मस्तकर आवरण सुवर्ण मुकुट तुल्य। पुणी सेमानक मुख मनुष्य मानक मुख सदृश। स्त्री लोक मानक केश सदृश सेमानक केश। सिंहदंत तुल्य सेमानक दंत। लौह उरस्त्राण परी सेमानकर उरस्त्राण। पुणी रथ और रणक्षेत्र रे धावमान अनेक अश्वंक शब्द परी सेमानक पक्षर शब्द। बिच्छार लांगुल और नाहुड़ परी सेमानकर लांगुल और नाहुड़। 5 मास पर्यंत मनुष्य मानकर क्षति करबाकू सेमानक लांगुल रे शक्ति थिला। पाताल कुंडर दूत सेमानकर राजा। ताहार नाम एब्री भाषा रे आबोदन
ଓ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ଆପୋଲିଓନ। ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାପ ଗତ ହେଲା, ଦେଖ ଏହାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାପ ଆସୁଅଛି। ଷଷ୍ଠ ଦୂତ ତୁରୀଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। ତାହା ତୁରୀ ଧରିଥିବା ସେହି ଷଷ୍ଠ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲା, ଫରାତ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା 4 ଦୂତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ସେଥିରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର 1/3 ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଯେଉଁ 4 ଦୂତ ସେହି ଦଣ୍ଡ ଦିନ, ମାସ ଓ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ କରାଗଲେ। ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 20 କୋଟି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଶୁଣିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଦର୍ଶନରେ ଅଶ୍ୱ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଦେଖିଲି। ସେମାନଙ୍କ ଉରସ୍ତ୍ରାଣ ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣ, ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗନ୍ଧକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ସିଂହମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ସଦୃଶ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି, ଧୂମ ଓ ଗନ୍ଧକ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ଅଗ୍ନି, ଧୂମ ଓ ଗନ୍ଧକ ରୂପ ଏହି 3 କ୍ଲେଶ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର 1/3 ବଧ କରାଗଲେ। କାରଣ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ଓ ଲାଙ୍ଗୁଳରେ ଥିଲା, ଯେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଳ ସର୍ପ ସଦୃଶ ଓ ମସ୍ତକ ବିଶିଷ୍ଟ, ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ୍ଷତି କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଦ୍ୱାରା ବଧ କରାଯାଇ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତକୃତ କର୍ମରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂତମାନଙ୍କ ପୂଜା, ପୁଣି ଦର୍ଶନ, ଶ୍ରବଣ ଓ ଗମନ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ରୌପ୍ୟ, ପିତ୍ତଳ, ପ୍ରସ୍ତର ଓ କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମାର ପୂଜା ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ନରହତ୍ୟା, କୁହୁକ, ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ଚୌର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 10 ପର୍ବ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ପରାକ୍ରମୀ ଦୂତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବାର ଦେଖିଲି। ସେ ମେଘ ବେଷ୍ଟିତ, ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ମେଘଧନୁ, ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ ଓ ପାଦ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ। ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକ। ସେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଓ ବାମ ପାଦ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରି ସିଂହ ଗର୍ଜନ ତୁଲ୍ୟ ହୁଙ୍କାର ଶବ୍ଦରେ ଡାକ ପକାଇଲେ। ସେ ଡାକ ପକାନ୍ତେ ସପ୍ତ ମେଘ ଗର୍ଜନ ଆପଣା ଆପଣା ବାଣୀ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ସେହି ସପ୍ତ ମେଘ ଗର୍ଜନ ଆପଣା ଆପଣା ବାଣୀ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତେ ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତି ଆକାଶରୁ ଉକ୍ତ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲି, ସେହି ସପ୍ତ ମେଘ ଗର୍ଜନ ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, ସେହି ସବୁ ଗୋପନ କରି ରଖ, ଲେଖ ନାହିଁ। ତତ୍ପରେ ଯେଉଁ ଦୂତଙ୍କୁ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଓ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଠିଆ ହେବାର ଦେଖିଥିଲି, ସେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଉଠାଇ, ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ନିତ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରି କହିଲେ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଦାସ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଅନୁସାରେ ସପ୍ତମ ଦୂତ ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁରୀଧ୍ୱନି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଗୂଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ପୁଣି ମୁଁ ଆକାଶରୁ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଶୁଣିଥିଲି, ତାହା ପୁନର୍ବାର ମୋ ପ୍ରତି ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହିଲା, ଯାଅ, ସମୁଦ୍ର ଓ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଦୂତଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି, ତାହା ଗ୍ରହଣ କର। ସେଥିରେ ମୁଁ ସେହି ଦୂତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକଟି ମୋତେ ଦେବାକୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଏହା ନେଇ ଭକ୍ଷଣ କର। ଏହା ତୁମ୍ଭ ଉଦରକୁ ତିକ୍ତ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭ ମୁଖକୁ ଏହା ମଧୁ ପରି ମିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଦୂତଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକଟି ନେଇ ତାହା ଭକ୍ଷଣ କଲି। ତାହା ମୋ ମୁଖକୁ ମଧୁ ପରି ମିଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭକ୍ଷଣ କଲା ପରେ ମୋହର ଉଦର ତିକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତତ୍ପରେ ମୋତେ କୁହାଗଲା, ଅନେକ ବଂଶ, ଜାତି, ଭାଷାବାଦୀ ଓ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭକୁ ପୁନର୍ବାର ଭାବବାଣୀ କହିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 11 ପର୍ବ। ପରେ ମୋତେ ପଦିକା ପରି ଗୋଟିଏ ନଳ ଦତ୍ତ ହେଲା। ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ, ଉଠ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ବେଦୀ ଓ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାପ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଥିବା ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାହା ମାପ ନାହିଁ,
କାରଣ ତାହା ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ସେମାନେ 42 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀକୁ ପଦ ତଳେ ଦଳିତ କରିବେ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର 2 ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେବୁ ଯେ ସେମାନେ ଚଟ ପରିଧାନ କରି 1260 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବବାଣୀ କହିବେ। ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା 2 ଜିତବୃକ୍ଷ ଓ 2 ପ୍ରଦୀପ ସଦୃଶ। କେହି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରେ। କେହି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତାହାକୁ ଏହିପରି ଭାବେ ହତ ହେବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ବୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆକାଶ ରୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି। ପୁଣି ଯେତେ ଥର ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଥର ଜଳକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ। ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ପଶୁ ଉତ୍ଥିତ ହେବ, ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ବଧ କରିବ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମହାନଗରୀକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସଦମ ଓ ମିଶର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ମହାନଗରୀ ରାଜପଥରେ ସେମାନଙ୍କ ଶବ ପଡ଼ି ରହିବ। ଆଉ ନାନା ବଂଶ, ଗୋଷ୍ଠୀ, ଭାଷାବାଦୀ ଓ ଜାତିର ଲୋକେ 3.5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଶବକୁ ଦେଖିବେ ଓ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ଓ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରିବେ। ପୁଣି ପରସ୍ପରକୁ ଉପହାର ଦେବେ, କାରଣ ଏହି 2 ଭାବବାଦୀ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲେ। 3.5 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନ ବାୟୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ପାଦରେ ଭରା ଦେଇ ଠିଆ ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ ମହା ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆକାଶରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଉକ୍ତ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ, ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ମେଘାରୂଢ଼ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଓ ନଗରୀର ଦଶମାଂଶ ଭୂମିସାତ ହେଲା। ପୁଣି ଭୂମିକମ୍ପରେ 700 ଲୋକ ନିହତ ହେଲେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଭୀତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାପ ଗତ ହେଲା, ଦେଖ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାପ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି। ସପ୍ତମ ଦୂତ ତୁରୀଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହାଶବ୍ଦ ସହ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଜଗତ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ 24 ପ୍ରାଚୀନ ଉବୁଡ଼ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭୂତ ଯେ ତୁମ୍ଭେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମହାଶକ୍ତି ଧାରଣ କରି ରାଜତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ। ବିଜାତିମାନେ କ୍ରୋଧ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭର କ୍ରୋଧ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପୁଣି ମୃତମାନଙ୍କ ବିଚାର କରିବା ସମୟ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କୁ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମର ଭୟକାରୀ ସାନ ଓ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବାର ଆଉ ପୃଥିବୀ ବିନାଶକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ଦୃଷ୍ଟ ହେଲା। ପୁଣି ବିଦ୍ୟୁତ୍, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର, ମେଘଗର୍ଜନ, ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ମହା ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ପର୍ବ। ପରେ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ମହାଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିହିତା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମସ୍ତକରେ 12 ନକ୍ଷତ୍ର ଖଚିତ ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର କରି ପ୍ରସବ କରିବା ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ଆକାଶରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସର୍ପ, ତାହାର 7 ମସ୍ତକ ଓ 10 ଶୃଙ୍ଗ, ପୁଣି ମସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 7 ମୁକୁଟ। ତାହାର ଲାଙ୍ଗୁଳ ଆକାଶର ତୃତୀୟାଂଶ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷେପ କଲା।
आउ ସେହି सर्प प्रसव କରିବାକୁ उद्यत स्त्री लोक प्रसव କରିବା ମାତ୍ରେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ଯେ ସମସ୍ତ ଜାତିଙ୍କୁ ଲୌହଦଣ୍ଡରେ ଶାସନ କରିବେ ଏପରି ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରସବ କଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଈଶ୍ୱର ଓ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଉଠାଇ ନିଆଗଲେ। ପୁଣି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ପଳାୟନ କଲେ। ସେଠାରେ 1260 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ତତ୍ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ମିଖାଏଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦୂତମାନେ ସେହି ସର୍ପ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ସେଥିରେ ସେହି ସର୍ପ ଓ ତାହାର ଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସର୍ବଜଗତର ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଦିଆବଳ ଓ ଶୟତାନ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଯେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସର୍ପ, ସେହି ପୁରାତନ ନାଗ, ସେ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ୱର ଶୁଣିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ, ପରାକ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କର୍ତ୍ତାପଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭ୍ରାତୃଗଣଙ୍କ ଅପବାଦକ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା, ସେ ତଳେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ମେଷଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସାକ୍ଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିନଥିଲେ। ଅତଏବ ହେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ତନ୍ନିବାସୀମାନେ, ଆନନ୍ଦ କର। ମାତ୍ର ହାୟ ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର, କାରଣ ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଜାଣି ଦିଆବଳ ଆପଣା ମହାକ୍ରୋଧରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଅଛି। ସର୍ପ ଆପଣାକୁ ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବାର ଦେଖି ସେହି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ତାଡ଼ନା କଲା। ସେଥିରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେପରି ସର୍ପର ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ବୃହତ୍ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀର 2ଟି ପକ୍ଷ ଦତ୍ତ ହେଲା। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳସ୍ରୋତରେ ଭସାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ପ ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣା ମୁଖରୁ ନଦୀ ପରି ଜଳ ଉଦ୍ଗାର କଲା। ପୁଣି ପୃଥିବୀ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇ ସର୍ପର ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାରିତ ନଦୀକୁ ଗ୍ରାସ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସେଥିରେ ସର୍ପ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମହାକ୍ରୋଧ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ବଂଶର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟଦାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେ ସମୁଦ୍ରର ବାଲୁକା ଉପରେ ଠିଆ ହେଲା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 13 ପର୍ବ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ଉଠି ଆସିବାର ଦେଖିଲି। ତାହାର 10 ଶୃଙ୍ଗ ଓ 7 ମସ୍ତକ। ତାହାର ଶୃଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକରେ 10ଟା ମୁକୁଟ ଓ ମସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ସୂଚକ ବିଭିନ୍ନ ନାମ। ଏହି ଯେଉଁ ପଶୁକୁ ଦେଖିଲି, ତାହା ଚିତାବାଘ ପରି, ତାହାର ପାଦ ଭାଲୁର ପାଦ ପରି ଓ ପାଟି ସିଂହର ପାଟି ପରି। ସେହି ସର୍ପ ତାହାକୁ ଆପଣା ପରାକ୍ରମ, ସିଂହାସନ ଓ ମହାକ୍ଷମତା ସମର୍ପଣ କଲା। ତାହାର ମସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯେପରି ସାଂଘାତିକ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ତାହାର ସେହି ମୃତ୍ୟୁଜନକ କ୍ଷତ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ପୁଣି ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ସେହି ପଶୁ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତାହାର ଅନୁଗମନ କଲେ। ପୁଣି ସର୍ପ ସେହି ପଶୁକୁ ଆପଣା କ୍ଷମତା ସମର୍ପଣ କରିବାରୁ ସେମାନେ ସର୍ପକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେମାନେ ପଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ଏହି ପଶୁ ପରି କିଏ, ଆଉ କିଏ ତାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରେ? ତାହାକୁ ଅହଙ୍କାର ଓ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦାର କଥା କହିବାକୁ ମୁଖ ଦିଆଗଲା, ଆଉ 42 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ସେଥିରେ ସେ ମୁଖ ଫିଟାଇ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦାର କଥା କହି ତାହାଙ୍କ ନାମ ଓ ତାହାଙ୍କ ତମ୍ବୁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ନିବାସୀମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କଲା। ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବାକୁ ତାହାକୁ କ୍ଷମତା ଦତ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବଂଶ, ଭାଷାବାଦୀ ଓ ଜାତି ଉପରେ ତାହାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଜଗତର ପତନାବଧି ବଳୀକୃତ ମେଷଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ହୋଇନାହିଁ।
पृथ्वी निवासी सही समस्त लोक ताहाकु प्रणाम करिवे। जार कर्ण अछि से शुणु। केही जदि बंदी करी निए ताहा हेले से बंदी होइजिवो। केही जदि खड्ग द्वारा बध करे ताहा हेले से निश्चय खड्ग द्वारा बध कराजिवो। एही स्थल रे साधु मानकर धैर्य और विश्वास आवश्यक। तत्परे मु आउ गोटे पशु को भूमि मध्यरु उठी आसिबार देखिली। मेष शावक परी ताहार दुईटा श्रृंग आउ से सर्प परी कथा कहूथिला। से प्रथम पशुर समस्त क्षमता ताहा साक्षातरे परिचालना करे। आउ सेही जेउ प्रथम पशुर मृत्युजनक क्षत सुस्थ होइथिला ताहाको प्रणाम करिबाकू पृथ्वी और तन्निवासी मानकू बाध्य करे। से महा महा आश्चर्य कर्म करे। एपरिकी मनुष्य मानक साक्षातरे आकाशरू पृथ्वी उपरे अग्निवृष्टि कराए। आउ सेही पशुर साक्षातरे जेउ आश्चर्य कर्म करिबाकू से क्षमता प्राप्त होइथिला तद्वारा से पृथ्वी निवासी मानकू भ्रांत करी जेउ पशु खड्ग द्वारा आहत हेले हैं बंची थिला ताहार एक प्रतिमा निर्माण करिबाकू सेमानकू कहे। पशुर प्रतिमा जेपरी कथा कहि पारे और जेते लोक पशुर सेही प्रतिमा को प्रणाम न करंती सेमाने जेपरी बध करा जिवे एथिपाई ताहाकू सेही पशुर प्रतिमा को जीवन दान करिबाकू क्षमता दिया गला। आउ से सान और बड़ धनी और दरिद्र स्वाधीन और पराधीन समस्त को सेमानक दक्षिण हस्तरे किबा कपाल रे गोटिए चिन्ह धारण करिबाकू बाध्य कराए। पुणी सही चिन्ह अर्थात पशुर नाम किंबा ताहा नामर संख्या धारण करि नथिबा लोकକୁ क्रय विक्रय करिबाकू निषेध करे। एठारे ज्ञान आवश्यक। जହାର बुद्धि अछि से पशुर संख्या गणना करू कारण ताहा जणे मनुष्यर संख्या आउ ताहार संख्या हेउछि 666। प्रकाशित वाक्य 14 पर्व। तत्परे मु दृष्टिपात कली आउ देख सियोन पर्वत उपरे मेष शावक आउ जेमानक कपाल रे ताहांक नाम और ताहांक पितांक नाम लिखित थिला एपरी 1,44,000 लोकंकु ताहांक सहित दंडायमान थिबार देखिली। पुणी मु स्वर्गरु बहु जल कल्हल ओ महावज्रनाद तुल्य गोटिए स्वर शुणिली। जो स्वर मु शुणिली ताहा वीणावाद्यकारी मानकर वीणार शब्द परी। सेमाने सिंहासन चारि प्राणी और प्राचीन मानक सम्मुखरे गोटे नूतन गीत गान कले। पुणी पृथ्वी कृत सही 1,44,000 लोकंक बिना आउ केही से गीत शिखी पारिले नाही। सेमाने स्त्री संसर्ग रे अपना अपना कलुषित करि नथिले कारण सेमाने सूची मेष शावक जेकोसी स्थान को गमन करती से स्थान को सेमाने ताहांकर अनुगामी हुअंती। सेमाने ईश्वर और मेष शावक उद्देश्य रे प्रथम जात फल स्वरूपे मनुष्य मानक मध्यरु कृत होई अछंती। सेमानक मुखरे कौनसी मिथ्या कथा नाही। सेमाने निर्दोष। परे मु आउ जने दूतंकु आकाशर मध्य भागरे उड़ीबार देखिली। से पृथ्वी निवासी समस्त जाति गोष्ठी भाषावादी और वंशीय लोकों निकटरे प्रचार करने निमंते एक अनंत काल स्थायी सुसमाचार प्राप्त होई उच्च स्वर रे कहले ईश्वर को भय कर और ताहांकु गौरव प्रदान कर कारण ताहांको विचार समय उपस्थित। पुणी जे आकाश पृथ्वी समुद्र और निर्झरिणी समूह सृष्टि करियछंती ताहांकु प्रणाम कर। ताहांको पश्चात रे आउ जणे अर्थात द्वितीय दूत आसी कहले जो महानगरी बाबिल समस्त जाति को अपना व्यभिचारर काम रूप मदिरा पान कराइछि से पतित अधपतित होइछि। सेमानक पश्चात रे आउ जणे अर्थात तृतीय दूत आसी उच्च स्वर रे कहले जदि केही सेही पशु ओ ताहार प्रतिमा को प्रणाम करे पुणी अपना कपाल रे कि हाथ रे ताहार चिन्ह ग्रहण करे तेबे से मध्य ईश्वर को कोप रूप जो मदिरा अमिश्रित भावे ताहांको क्रोधर पात्र रे प्रस्तुत करा जाइछि ताहा पान करिवो। पुणी पवित्र दूतगणक और मेषशावकଙ୍କ साक्षात रे अग्नि और गंधक द्वारा जंत्रणा प्राप्त हेबो। एपरि लोकमानଙ୍କ जंत्रणार धूम जुगे जुगे उठिबो।
जो माने पशु और ताहार प्रतिमा को प्रणाम करती पुणी ताहार नामर चिन्ह ग्रहण करती सेमानंकर दिवारात्र विश्राम नाही। एठारे साधु मानकर अर्थात जो माने ईश्वर को आज्ञा पालन करती और जीशु प्रति विश्वास रखती सेमानकर धैर्य आवश्यक। पुणी मु स्वर्गरु एही बाणी शुणिली लेख जो माने एणिकी प्रभु ठारे थाई मरती से माने धन्य। हाँ आत्मा कहूअछंती से माने अपना अपना परिश्रम विश्राम प्राप्त हेबे कारण सेमानक कर्म सेमानकर अनुवर्ती हेब। तत्परे मु दृष्टिपात कली आउ देख शुभ्र वर्ण खंडे मेघ तही उपरे मनुष्य पुत्र सदृश जने उपविष्ट ताहांक मस्तक सुवर्ण मुकुट और हस्तरे सुतीक्ष्ण दा सेथिरे मंदिर रु आउ जने दूत बाहरी सही मेघरूढ़ व्यक्ति की उच्च स्वर रे कहले आपणक दा लगाई शस्य काटंतु कारण काटिबार समय उपस्थित आ पृथ्वीर शस्य अतिरिक्त पक्व होइछि। तहु सही मेघारूढ़ व्यक्ति पृथ्वी रे अपना दा लगाते सेथिर शस्य कटागला। तत्परे स्वर्गस्थ मंदिर रु आउ जने दूत बाहर हेले ताहांक हस्तरे मध्य गोटिए सुतीक्ष्ण दा थिला। पुणी बेदी निकटरू आउ जने दूत बाहर हेले से अग्नि उपरे क्षमता प्राप्त जहांक हस्तरे सुतीक्ष्ण दा थिला ताहांकु से उच्च स्वर डाकी कहले तुम्भर सुतीक्ष्ण दा लगाओ और पृथ्वीर द्राक्षा पेंडा सबू संग्रह कर कारण सेथिरे द्राक्षा फल सबू परिपक्व होइछि। तहिरे सही दूत पृथ्वी रे अपना दा लगाई सेथिरे द्राक्षा फल सबू संग्रह कले और ईश्वर क्रोध रूप महा द्राक्षा कुंड रे सही सबू निक्षेप कले। नगरर बाहरे सही द्राक्षा कुंड दलित हैला आउ सेथिरु रक्त बाहर होई अश्व मानक लगाम पर्यंत उठी 100 कोश पर्यंत व्याप्त हैला। प्रकाशित वाक्य 15 पर्व। तत्परे मु स्वर्ग रे आउ एक महा अद्भुत लक्षण देखिली। सप्तदूत सेमानक हस्तरे सप्त क्लेश एहा ही शेष कारण एही क्लेश मानकरे ईश्वरଙ୍କ क्रोध समाप्त। आउ मु देखिली जेपरी अग्नि मिश्रित गोटिए काचमय समुद्र पुणी जो माने पशु ताहार प्रतिमा और ताहा नामर संख्या उपरे विजयी होई अछंती से माने ईश्वरଙ୍କ बीणा धारण करी सेही काचमय समुद्र तीर दंडायमान होई अछंती। से माने ईश्वरଙ୍କ दास मोशा और मेषशावकों गीत गान करी कहूअछंती हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर तुम्भर कर्म समूह महत और आश्चर्य। हे जाति समूहर राजा तुम्भर पथ समस्त न्याज्य और सत्य। हे प्रभु किए तुम्भको भय न करिवो किए तुम्भ नामर गौरव कीर्तन न करिवो कारण केवल तुम्भे ही पवित्र। जाति समूह आसी तुम्भ छामुरे प्रणाम करिवे तेणु तुम्भर न्याज्य कर्म समूह प्रकाशित होइछि। एथि उतारे मु देखिली स्वर्गस्थ साक्ष्य तंबुर मंदिरर द्वार उन्मुक्त हैला आ मंदिर रु सही सप्त क्लेशधारी सप्त दूत बाहरी आसिले। सेमाने मणि खचित निर्मल और उज्ज्वल मसिना वस्त्र परिहित पुणी सेमानक बक्षस्थल रे सुवर्ण पटुका बद्ध। सेथिरे चारि प्राणी मध्यरु गोटिए प्राणी अनंत जीवी ईश्वर क्रोध रे परिपूर्ण सप्त सुवर्ण पात्र सही सप्त दूतंकु देले। आउ ईश्वर गौरव और शक्तिर धूमरे मंदिर परिपूर्ण हैला। सप्त दूतंक सप्त क्लेश समाप्त न हेबा पर्यंत केही मंदिर रे प्रवेश करी पारिले नाही। प्रकाशित वाक्य 16 पर्व। तत्परे मो मंदिर मध्यरु गोटिए उच्च स्वर शुणिली ताहा सप्त दूतंकु कहिला जाओ ईश्वर क्रोधर सप्त पात्र पृथ्वी उपरे ढाल। सेथिरे प्रथम दूत जाई पृथ्वी उपरे अपना पात्र ढालिले तहु जो माने पशुर चिन्ह ग्रहण करिथिले ओ ताहार प्रतिमा को प्रणाम करिथिले सेमानक शरीर रे अति कष्टदायक विस्फोटक हैला। द्वितीय दूत अपना पात्र समुद्र उपरे ढालिले तहु ताहा मृत लोकर रक्त परी हैला आउ समुद्र रे थिबा समस्त जीव मले। तृतीय दूत अपना पात्र नदी और निर्झरिणी गुड़िक उपरे ढालिले
ତହୁଁ ସେ ସବୁ ରକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଳାଧିପତି ଦୂତଙ୍କୁ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ହେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭୂତ ପୁଣି ପବିତ୍ର ଯେ ତୁମ୍ଭେ ନ୍ୟାୟକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଏହିପରି ବିଚାର କରିଅଛ। ଯେଣୁ ସେମାନେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ରକ୍ତପାତ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରକ୍ତ ଦେଇଅଛ। ସେମାନେ ସେଥିର ଯୋଗ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବେଦୀ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ହଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ବିଚାର ସତ୍ୟ ଓ ଯଥାର୍ଥ। ଚତୁର୍ଥ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଢାଳିଲେ, ତହୁଁ ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମହାତାପରେ ଦଗ୍ଧ ହେଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ନିନ୍ଦା କଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ୍ର ସେହି ପଶୁର ସିଂହାସନ ଉପରେ ଢାଳିଲେ, ତହୁଁ ତାହାର ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଲା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବେଦନା ହେତୁ ଆପଣା ଆପଣା ଜିଭ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବେଦନା ଓ ବିସ୍ଫୋଟକ ସକାଶେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିନ୍ଦା କଲେ, ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ୍ର ଫରାତ ନଦୀ ଉପରେ ଢାଳିଲେ, ତହୁଁ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଆଗମନକାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ତାହାର ଜଳ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲା। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସର୍ପର ମୁଖରୁ, ପଶୁର ମୁଖରୁ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀର ମୁଖରୁ ବେଙ୍ଗ ପରି ତିନୋଟି ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାହାରିଲେ। ଏମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ଭୂତାତ୍ମା ହୋଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଚୋର ପରି ଆସୁଅଛୁ। ଯେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଇ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କରେ ସେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ତାହା କଲେ ସେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ହୋଇ ବୁଲିବ ନାହିଁ ଓ ଲୋକେ ତାହାର ଲଜ୍ଜା ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ହର୍ମିଗିଦୋନ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର କଲେ। ସପ୍ତମ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ୍ର ଆକାଶରେ ଢାଳିଲେ, ତହୁଁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ସିଂହାସନଠାରୁ ଏହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ହେଲା, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ଓ ବଜ୍ରଧ୍ୱନି ହେଲା। ପୁଣି ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟ ହେବା ସମୟଠାରୁ ଏପରି ମହାଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଆଉ କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ସେଥିରେ ସେହି ମହାନଗରୀ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ଓ ବିଜାତିମାନଙ୍କର ନଗର ସମୂହ ଭୂମିସାତ୍ ହେଲା। ଆଉ ମହାନଗରୀ ବାବିଲକୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ରୂପ ମଦିରା ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱୀପ ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା ଓ ପର୍ବତଗଣ ଆଉ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ। ଆକାଶରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହାଶିଳାବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଶିଳାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଏକ ଏକ ମହଣ ଓଜନର। ଆଉ ଶିଳାବୃଷ୍ଟିର କ୍ଲେଶ ସକାଶୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିନ୍ଦା କଲେ, କାରଣ ସେହି କ୍ଲେଶ ଅତି ଭୟଙ୍କର। ଆସନ୍ତୁ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6 ପର୍ବରୁ 16 ପର୍ବରେ ରହିଛି 7ଟି ବିଚାର ତଥା ଦଣ୍ଡ, ମୁଦ୍ରା, ତୁରୀ, ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ରର ବିବରଣୀ, ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଚ୍ଛା ଭାବରେ ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଏହା ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ, ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ। ବିଚାର ତଥା ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଦୂତ ସେମାନଙ୍କର ତୁରୀ ବଜାନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବିପତ୍ତି ଆସେ। ଏହି ବିପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିର 1/3 ବିନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ତୁରୀର ଶବ୍ଦରେ ଆସିଥିବା ମହାମାରୀ ହେତୁ ଭୟ ଓ ହତାଶ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାହୀନତା ପାଇଁ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର 1/3 ମୃତାହତ ହେବେ। ସପ୍ତମ ତୁରୀର ମହାମାରୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାଧିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ବିଜୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଶତ୍ରୁ ତଥା ସର୍ପ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବ। ଏପରି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ
शेष पर्यंत धैर्यर सहित सह्य करी विश्वास रक्षा करने उचित। ईश्वर तांको लोक मानकु सुरक्षा देवे और अनुग्रहर पक्ष तले सेमानकु आबोरिबे। क्लेश उपरे जयलाभ करिथिबा साधुगण जीवन मुकुटर पुरस्कार प्राप्त हेबे। ईश्वर तांको लोक मानकु क्लेश उपरे जयलाभ करिवा पाए साहस और भरोसा प्रदान करंती। पुणी आगामी विचार संबंध रे अधार्मिक मानकु चेतावनी दियंती एवं मन परिवर्तन करंतु बोली से इच्छा करंती। अंतिम पात्रर महामारी आसवाकू जाउछि। विश्वासी माने जीवनर प्रत्येक क्षेत्र रे अत्यंत कठिन समयर सम्मुखीन हेबे, किंतु महाक्लेशर शेष रे ख्रीष्ट तांकर लोकमानकु उद्धार करिवा पाए गौरव रे मेघमाला रे आगमन करिवे। आजिर पठन रे प्रभु आम प्रत्येकଙ୍କୁ आशीर्वाद करंतु।